इस तरह जी कि अज विधान सभा दे विच जिहड़ा खलल पिया वो जान बुझ के किया गया क्योंकि सच सुनने का मादा है नहीं सी। एडा संजीदगी वाला मुद्दा 600 तो उत्ते किसान वीरां ने शहादत दी है। उस मुद्दे के उत्ते जो बहस हो रही है तो इस तरह का रवैया फिर यही है भी क्योंकि तुहाडे अंदर भै है और तुसी सुनना नहीं चाहते, इस करके तुसी रौला पाउने। असभ्य है ये, मतलब दिस इज नॉट वॉट इज रिक्वायर्ड। इसे करके मैनू इत्थे आउणा पिया क्योंकि मुद्दा इन्ना इंपॉर्टेंट है। वेखो साडी जिहड़ी ये शुरुआत हुई है, चन्नी सरकार आई है, पार्टी का नवा प्रधान बनया। एक गल नूं ध्यान रखियो कि जो जो भी अनाउंसमेंट हुई ने ये उस पंजाब मॉडल का फल है। ये मंगा पार्टी दियां अज दियां नहीं किया, शुरू तो ने, लेकिन एक झलक है, एक ट्रेलर है। और मैं दावे नाल कहना कि ये आम लोगों की जिंदगी नूं तब्दील करन लई, बेहतरी दे लई जो कुछ भी अनाउंसमेंट हो रही ने, ये 2-3 महीने वास्ते नहीं, ये अगले 5 साल दित्तियां जाणगियां। और मैं क्यों कह रहा है, क्योंकि बहुत संजीदगी वाला मुद्दा है और इहदे ते बहुत ध्यान देने की लोड़ है। वो ये है कि तुहानूं पंजाब की फाइनैंशियल सिचुएशन अज कित्थे खड़ी है उसका कोई अंदाजा नहीं है। वी आर बेसिकली, चाहे IAS अफसर होण, चाहे असीं, वी आर बेसिकली मैनेजर्स ऑफ पब्लिक, लोकां दे पैसे दे मैनेजर हां। लाने पैंदे ते कितों लाने पैंदे। कोई नोट छापण दी मशीन नहीं है पंजाब दे कोल, जिथों there are only 3 ways that we can get these funds. ते borrowing नाल, या टैक्सां नाल, ते या इनकम नाल। इस गल नूं समझण दी लोड़ है। जे पेट्रोल ते डीजल 15 रुपये घटिया 5 हो ते 10 हो ते स्टेट दे 6000 करोड़ रुपये लगने हैं। ते जे बिजली पूरा साल देनी है 3 रुपये और नवजोत सिंह सिद्धू के वालों पक्ष रखा जा रहा। उन्होंने कहना है कि जो भी उत्थे हंगामा होया बेहद ही अहम इशू चल रहा सी, पर उत्थे बोलन नहीं दिता गया, इस करके खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पई है। और उन्होंने दस्सिया कि पंजाब मॉडल की ही चलते ये सारिया अनाउंसमेंट जिहड़ियां ने कीतियां गईयां ने। खास ऐलान नवजोत सिंह सिद्धू जरूर करते नजर आए ने कि आखिरकार जो भी ऐलान किए गए ने हाल ही दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों तां अगले 5 सालों के लिए लागू रहणगे। अजिहा नहीं है कि अज अनाउंस किया ते सिर्फ थोड़े समय के लिए, भी वो दसना चाहते हैं लोगों को। और खास तौर पर जिक्र किया जा रहा है कि जेकर पेट्रोल ते डीजल घट किया गया 15 रुपए दोवां चीज़ों नूं तां 6000 करोड़ रुपए लगने ने पंजाब सरकार दे। सो इस करके किवें पैसा जिहड़ा है वो आएगा और जाएगा, यानी कि किस तरह दे नाल फाइनैंशियल सिस्टम नूं सही करके रखना है, वो गलबात जिहड़ी है नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों अज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच रखी जा रही है। और इन्हां दा कहना है कि इहो गल अंदर कर रहे सी, खेती कानूनां नूं लैके, मसले नूं लैके चर्चा हो रही सी, पर उस दे बाबत श्रोमणी अकाली दल के वालों जिहड़ा है सच नहीं सुनिया गया, तां करके उन्होंने इस तरह की बगावत, इस तरह के शब्दी अवार किए ने। और हालांकि अगे भी अपनी गलबात रख रहे हैं। कि असीं इनकम के उत्ते सरकार चलावांगे और मैं तुहानूं पूरा रोड मैप दूंगा अज। इसे करके मैं लंबी गल करना चाहना और उन्होंने पता सी भी मैं करूंगा, भावें बिजली की गल होवे, भावें खेती कानून की गल होवे, मैं गल करांगा।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 24% ਸਟੇਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ 870 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 3500। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 870 ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ 3509। ਗੋਆ ਇਜ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ 14804, ਹਰਿਆਣਾ 6038। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, 6038 ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 870। ਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨਿੱਜੀ ਪਾਕਟਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਹੈਡਡ ਫॉर ਅ ਸਿਵਲ ਵਾਰ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਏ ਤੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ 2-3 ਪਾਰਟਸ ਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਪੀਪੀਐਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ। ਸਾਹਿਬ ਆ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਰਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਪੀਐਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੋਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ। ਲਾਸਟ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਵੀ ਲਏ, ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਠ ਖੜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। Therefore I am saying ਕਿ protests and farm suicides are symptoms of the ongoing agriculture crisis। ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਾਸਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨਕਮ, ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ 100 ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਗਈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2013 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੂ ਬਹੂ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਵੈਦਰ ਯੂ ਬੌਟ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਿੱਟੋ ਦਾ ਡਿੱਟੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿੱਟੋ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 108 ਫਸਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਲਾਉਡ ਫॉर ਸੇਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਊਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ। 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਬਲੈਕ ਲਾਅ ਕਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਸਲ ਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲਓ। Why any other crop was not incentivized? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ? ਅੱਗੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਦਾਲਾਂ ਹੋਣ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਵੀ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ? ਨੇਮ ਵਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਚੱਕ ਦਿਓ। 13,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰ, 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਜਟ ਹੈ। 7,000 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, 4-4,500 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 11.5। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? 1,500 ਕਰੋੜ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ 10 ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 90-10 ਸਕੀਮ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਅੱਗੇ 10 ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 90 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ 60-40 ਕਰਾਂਗੇ, 40 ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਨਾ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਿੰਨਾ 2,000 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੋੜਤਾ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੋੜਤਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਿਆ। 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਐਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਫਿਰ ਸਿੱਟਿਆ, 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ SYL ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ SYL 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ SYL ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਚਾਹੀਦਾ। APMC ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, APMC ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆੜਤੀਆ APMC ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਔਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊ? ਉਹ ਐਂ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਫੇਲਡ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਥੋਪਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੇਬਰਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ। ਬਿਹਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸਰ। APMC ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 5-5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਵੇ, ਅਮੂਲ ਦੇਖੋ, ਅਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਰਕਾ ਦੇਖੋ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਆਪ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਆਪ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਟਰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਟਮਾਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਦਿਓ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਹੁੱਲੜ ਮਚਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਧੂੜ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਪਿਆ, LR ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਊ। ਲਿਖ ਲਓ, 10,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਆਊ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 10 ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ 35 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੇ ਕਮਾਓਗੇ, 15 ਤੇ ਕਮਾਓਗੇ। ਆਊ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,
400 करोड़, उदों अगले 800 करोड़, उदों अगले साल 1200 करोड़, अज एक हफ्ते 50 करोड़। ते यही इंचार्ज सी लंबू, ये अकाली दल वाले ने 40 करोड़ रुपया एक साल का जमा कराया, 10 साल लगातार, 10 साल। उथे एक दरिया 300 किलोमीटर, वो कमाते 50 करोड़ एक हफ्ते च, इन्होंने जमा कराया 40 करोड़ एक साल च। ते साडे कोल 1300 किलोमीटर दरिया, 170 साल। अज साडी सरकार ने रेट फिक्स किए रेते दे, जे रेट फिक्स किए होंदे रेता 1200 ट्राली मिलता, 1200 रुपये, 1000 रुपये, 900 रुपये, गरीब घर बनाता, इकोनॉमी खड़ी होंगी। होर सुनो, जिन्ने सरकारी इदारे दियां सड़कां बनदियां, बिल्डिंगां बनदियां, उत्थे इंस्ट्रक्शन है भी तुसीं सरकारी खड्ड तो रेता लाओगे, कोई पर्ची नहीं अज तक। एक ट्रक इंपाउंड नहीं होया। 2015 दे विच इन्हां ने नोटिफिकेशन की भी जिस ट्रक दे विच रेता गलत फिरे उन्होंने इंपाउंड कराओ, 25,000 के रेते पिछे कोई इंपाउंड कराऊ, एक ट्रक इंपाउंड नहीं होया। की दिखाउंदा है? मैं अगे चल रहा सर। विदाउट रिसोर्सिस, चाहे वह कैप्टन साहब का घर का रोजगार सी, चाहे वह केजरीवाल साहब की 26 लाख नौकरी सी, नहीं होनी। मैं पूछदा, तुम 26 लाख की गल कर दो, 1 लाख असामी पंजाब च खाली पई। चलो थोनू पता ना, 1 लाख असामी पंजाब च खाली पई है साहब, क्यों नहीं भरी? फिर सब तो सौखा तरीका है इलैक्शन जितन का। एक बंदे नूं नौकरी मिलती है, 5 बंदे एक परिवार दे ने, अगे 50 नूं दसदे, क्यों नहीं भरती? 2000 करोड़ जे होवे, एक टीचर धरना नहीं देगा। भाई तो पूछ लो तो कहना 1000 ही नहीं मुकता, एक सड़क ते नहीं आएगा। वी हैव नो सरप्लस फंड्स, यू आर हेडेड दी रोंग वे। ते मैं ते चन्नी बाई, चाहे इको सिस्टम की गल करो, चाहे होर गल करो, यह रोड मैप तैयार होएगा साहब। तुसी इंडस्ट्री की गल करते हो, तुसी इको सिस्टम्स की गल करते हो, तुसी कहने हो इन्वेस्टर आवे, तुसी कहने हो इन्वेस्ट करे, और मैं कहना सवाल बदलो, इस सवाल बदल दो और कहो कि जेडे 50 बंदे पंजाब नूं छड्ड के बाहर इंडस्ट्रियां लाउंदे आ, भावें प्लैनिंग बोर्ड के चेयरमैन ही होण, बाहर इंडस्ट्रियां लाउंदे, उन्होंने पूछो बाहर गया क्यों तू? यही पूछ लो, थोनू दसू भी क्यों गया मैं बाहर, ते हल निकलू। आ गया जी इन्वेस्टर का तो फलाना हो गई जी, हो गया, डोके नहीं आते। देख लो उन्होंने इन्वेस्टमेंट, देख लो बादलों की, देख लो, किसी को विश्वास ही है नहीं। दसो ना मैनू, मैं जो कह रहा झूठ है? पूछो उस इंडस्ट्रीलिस्ट नूं जिहड़ा पंजाब छड्ड के चलिया गया, पूछो कि पंजाब इंडस्ट्री च नंबर 1 तो अज 26 नंबर 18 नंबर 26 नंबर क्यों चला गया, ते हिमाचल वर्गे सूबे, हरियाणे वर्गे सूबे तां क्यों चढ़ गए 7 नंबर ते? ये मुद्दे ने साहब, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर दे, सर्विस सैक्टर दे, एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम दे, इन्हां मुद्दों वाल कौन झाकदा है? बाहर जा रहे हैं नौजवान, अपॉर्चुनिटी है नहीं साहब। तो जो अपॉर्चुनिटी है नहीं तो की करू कोई? तो मैनू दस दो यार, सरदार मनमोहन सिंह ने कितना खड़ा किया साडा स्टेट, इंडिया कितना खड़ा किया, जिथे जिथे जड़ी स्पैशलिटी सी, जिहदा बेस सी, उन्होंने खड़ा करता उन्हें। हरियाणे उत्थे लुधियाने हौजरी सी, उन्हें हौजरी खड़ी करती, निटिंग सी उत्थे खड़े कर, अमृतसर लूम सी, लूम खड़े हो गए उत्थे ही उसे बेस नूं। जलंधर स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री सी, वो चलती सी, थाड़ करती। तुसीं दसो कित्थे है, किहड़ी इंडस्ट्री? इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फार्मर दे लई कित्थे है?
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂ, 800 ਯੂਨਿਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊ, ਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਹੋਊ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ, 1 ਲੱਖ ਜੌਬ ਦੀ, ਇਹ 25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾ। 15,000 ਕਰੋੜ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ 19,000 ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ 15,000। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੇਇੰਗ ਅਲਾਊਂਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰੈਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ है बिल्कुल ले लेता हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा यहाँ आने का एक्चुअली व्हाइट पेपर और बिजली भी साथ में था, पर चलो वो देयर आर नॉट। देखिए साहब, हम लोग डिबेट हो सकती है, डिसेंट हो सकती है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन यार कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, लोगों की कितनी आस है। अब तो तुमने मांगा, भाई भगवंत ने कहा, यहां आम आदमी पार्टी वालों ने कहा, इन्होंने कहा कि सेशन बुलाओ, हमने बुला लिया यार। फिर अगर सेशन बुलाया है यार, तुसी किसानी ते गल करो ना। इन्हां गल्लां नाल किद्दां पंजाब दा मसला कोई हल हुंदा यार? मतलब एक दूजे नाल तू मैं हाउस रोकता, ओ यार लोग देख रहे हैं, मैंने तो चंगा लगता है, लोग देख रहे हैं। मैं इसे करके कहना कि 4 दिन जदों पईयां ना ठोक के लोकां तो, पंजाब दियां तो, भी तुसीं करदे की हो, पब्लिक मनी नूं वेस्ट किदां करदे हो, ते आपे बंदे दे पुੱਤ बन जाणगे। ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, 1-2 ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। 2013 ਦਾ ਐਕਟ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾੜਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਫਾੜਤੇ। ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ 2017 ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਉਸੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਸ ਦਿਨ 20 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਣ I have said what he is. I have said. No, I have told you. देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਦੇ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ? ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ CAA ਆਇਆ, CAA NRC ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸਾਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਖੜਾ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਜੁਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਮੋਟਿਵ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਰੋ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਲਾਈਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2013 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ CM ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਬ 12-12:30 ਵਜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ 4-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ, ਹੰਗਾਮਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਦਨ ਦੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।